सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब वधिया होने आ। अज दी क्लास विच NCERT नूं पंजाबी विच डिस्कस करन जा रहे हैं। अज दा जिहड़ा पाठ हैगा जी 6वीं क्लास विचों लिया गया पाठ हैगा जी, ते लैसन नंबर 2 है। इस तो पहलां आपां लैसन 1 दी पंजाबी विच वीडियो बना चुके हैं एंड तुसी सारिਆਂ ने उस वीडियो नूं इंजॉय भी किया एंड मैं उस वीडियो की PDF नूं भी अपने टैलीग्राम चैनल ते शेयर कर दिता सीगा। जेकर तुसी चाहुंदे हो कि जिहड़ियां भी आपां इत्थे क्लासेस लगाउने आ उन्हां दीयां PDF तुहाडे नाल साਂਝੀਆਂ कर दिया करिए। सो उहदे लई तुहानूं अपना टैलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पऊगा जिहदा नाम हैगा जी डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। सो दोस्तों तुहाडा बहुता समा नहीं लवांगे एंड प्लीज़ तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ क्योंकि असी इस तरह दीयां इनफॉर्मेटिव एंड इंटरस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहने आ। गल कर रहे हैं आपां अज दे लैसन दी। अज दी जिहड़ी वीडियो हैगी आ तुहाडे CTET TSTET मास्टर कार्डर एग्जाम लई तां यूजफुल है ही, बाकी होर भी जिन्ने पंजाब विच एग्जाम हुंदे ने जिथे GK का पोर्शन पूछा जाता है उन्हां सारे ही एग्जाम्स लई अज दी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अज दे अपने पाठ का नाम हैगा जी लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गीट्यूड्स। ग्लोब अक्षांश अते देशांतर रेखावां। अपने ग्लोब के उत्ते तुहानूं अक्षांश अते देशांतर रेखावां वेखण नूं मिलदियां ने। हालांकि ये इमैजिनरी लाइनस हुंदियां ने, भाव यह कि जदों तुसीं धरती विच वेखोगे इस तरह दीयां लाइनां तुहानूं किते भी नहीं वेखण नूं मिलणगीਆਂ। ये अपने द्वारा बनाईਆਂ गईਆਂ लाइनस ने साइंटिस्ट द्वारा, ताकि असी कोई भी रिसर्च करनी होवे किसी भी देश बारे या फिर किहड़ी जिहड़ी जगह हैगी है किहड़े थां ते तुहानूं वेखण नूं मिलेगी टाइम नूं मैजर करन लई इन्हां सारियां चीज़ां नूं ध्यान विच रखदे होए आपां अक्षांश अते देशांतर रेखावां आप दी सहूलत लई बनाईਆਂ होईਆਂ हैगीਆਂ। सो इहदे विच आपां ग्लोब वेख रहे हां। ग्लोब दे उत्ते तुहानूं ये बहुत सारियां जिहड़ियां लाइनस ने, किहड़ियां लाइनस जी अक्षांश रेखावां अते देशांतर रेखावां। सब तो पहला मैं तुहानूं ये दस दिंदा कि अक्षांश रेखावां हुंदियां किहड़ियां ने ते देशांतर रेखावां किहड़ियां हुंदियां ने। तुहाडे सामने मैं एक होर एक ग्लोब या फिर अर्थ की फोटो बना रहा जिहड़ी तुहानूं आ लाइन विख रही है। आ जिहड़ी मैं लाइन ड्रॉ की है ये हैगी है जी अक्षांश रेखा। तो जदों आपां लाइन नूं कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं इनू आपां देशांतर रेखावां कहने आ। इनू की कहने आ जी, इनू आपां देशांतर रेखावां कहने आ। एंड जिहड़ियां अक्षांश रेखावां तुहानूं वेखण नूं मिलदियां ने इन्हां दी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैगी आ। इन्हां दोनों की हैल्प नाल आपां ये भी पता लगा सकते हैं। मान लो तुहानूं किसी व्यक्ति की अक्षांश अते देशांतर रेखा का पता लग जाता है तो तुसीं उहदी एग्जैक्ट लोकेशन दस सकते हो कि वो जिहड़ा व्यक्ति हैगा आ वो कित्थे तुहानूं वेखण नूं मिल सकदा। ठीक है जी। सो एक जिहड़ी मिडल विच तुहानूं लाइन वेखण नूं मिल रही है, ये पता किहड़ी लाइन आ? इनू आपां इक्वेटर कहने आ या फिर तुसीं समझ सकते हो आपां इनू भूमध्य रेखा कहने आ। एंड अपनी जिहड़ी धरती हैगी आ ये तुहानूं कुछ थोड़ी जी झुकी हुई वेखण नूं मिलदी है। एंड जिहड़ी तुहानूं ये झुकाव वेखण नूं मिल रहा हैगा इन्हां नूं आपां, क्योंकि जिहड़ी अपनी धरती हैगी आ इन्हां एक्सिस ते ही घुमदी हैगी आ। जदों इस एक्सिस ते घुमदी है तो फिर ही आपां नूं जिहड़े दिन रात हैगे आ जी वो वेखण नूं मिलदे आ। एंड जिहड़े एक्सिस ते आ जिहड़े पॉइंट तो ये घुमदी आ, धुरे तो घुमदी आ, इनू आपां एक्सिस कहने आ। आह वाला जिहड़ा हिस्सा हैगा जी जिहड़ा कि तुहानूं आह वाले हिस्से विच वेखण नूं मिलदा है इनू तुसीं नॉर्थ पोल कहने हो ते आह थल्ले वाले नूं साउथ पोल कहने हो। नॉर्थ पोल का मतलब हैगा जी उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल का मतलब हैगा जी दक्षिणी ध्रुव। सो ये जिहड़ियां सारियां गल्लां आपां डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखदियां ने तुहाडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं जी अज दे अपने चैप्टर की। आपां लैसन का जिहड़ा पेज हैगा जी वो ओपन कर लैंदे आ। जिहड़ी ब्रीफ जिहड़ी जानकारी सीगी ये मैं तुहानूं दे दित्ती है। एंड आपां जदों गल करदे आ इस ग्लोब की, इहदे विच जिहड़ी इत्थों जिहड़ी लाइन होकर गुजरदी है ना, जिहड़ी इत्थों लाइन इक्वेटर की जदों आपां गल करदे आ भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा दोनों भागां नूं, भाव यह कि उत्तरी ध्रुव ते दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी अर्धगोला ते दक्षिणी अर्धगोला नूं या फिर नॉर्थ हैमिसफेयर एंड सदर्न हैमिसफेयर नूं ईक्वल भागां विच वंडदी है। किहड़ी रेखा जी? इक्वेटर रेखा। हुणे आपां एक बार ना इधर भी वेख लैंदे आ। सब तो पहला मैं जिहड़ी अपनी PDF हैगी आ इनू ओपन कर लैना। ये जिहड़ी NCERT की PDF हैगी आ जी इहदे नाल नाल मैं पंजाबी भी लिखी हुई आ। सो तुहानूं घबराउण की कोई लोड़ नहीं हैगी कि सानूं समझ लगूगी कि नहीं लगूगी। सो आपां जिहड़ी PDF हैगी आ जी ये ओपन कर ली है। एंड आपां गल कर रहे सीगे लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गीट्यूड्स की, जिहदे विच आपां मेनली ग्लोब की गल कर रहे सीगे। ग्लोब की बेसिक जिहड़ी जानकारी हैगी आ जी मैं वो तुहानूं दे दित्ती सीगी। ग्लोब वैसे हुंदा की है? ग्लोब एग्जैक्ट आपां कह सकते हैं कि एग्जैक्ट अपने धरती की जो कुछ भी उत्थे वेखण नूं मिलदा है ये सारियां चीज़ां इत्ते डिस्पले होण नूं मिलदियां हैगियां जी, वेखण नूं मिलदियां हैगियां अपने किहदे ते जी? ग्लोब दे उत्ते, या फिर कह सकते हैं कि अपने अर्थ की एग्जैक्ट मिनीएचर फॉर्म हैगी है। मतलब एक मॉडल हैगा आ अपनी धरती का की जी ग्लोब की जदों आपां गल करदे हां। इहदे विच तुहानूं जिहड़े महासागर हैगे आ जी या फिर कह सकते हैं जिहड़े अपने कॉन्टीनेंट हैगे आ ये तुहानूं वेखण नूं मिलदे हैगे आ। एंड इत्थे तुहानूं
ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧਗੋਲਾ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਭਾਵ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧਗੋਲਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ। ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਆਪਾਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੀ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਨਾਰਥ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਰੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਸਦਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਤਕਾਰ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ। ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਟਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ, 40 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ, 60 ਤੇ ਹੈ, 80 ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਟਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਏਟਰ। ਇਕੁਏਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, 40 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, 80 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਡਾਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, 20 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਐਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦਰਾਪੁਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੈਲੋ ਹੋਰੀਜੈਂਟੋ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਨਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈਏ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਐਨ ਨਾ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਮਝ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਖਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
किन्ने ते स्थित हैगी है जी 23.5 डिग्री नॉर्थ विच स्थित हैगी आ। एंड इस तरह ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ। ਬਟ ਇਹ ਸਥਿਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ। ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਦਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਉਹੀ ਸੇਮ ਧੁੱਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਦਰਨ ਸਾਊਥ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ, ਉਪ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ, ਉਪ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ। ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ, ਬਟ ਉਪ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ। ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ੀਤਖੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜਿਡ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਢੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਤਾਂ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਟ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਸ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਰਲਰ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ 66 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ 66 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ।
ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਰਡ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੋਰਡ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫ੍ਰਿਜਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਏਟਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਇਕੁਏਟਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਬਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਂਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਡਿਗਰੀ ਸਦਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਜੀ? ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ, ਮੈਰੀਡੀਅਨਸ ਆਫ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, 180 ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਧੁੱਪ ਆਊਗੀ, ਸੋ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ, ਈਚ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਮਿੰਟਸ, ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਗਰੀ, ਈਚ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਮਿੰਟਸ, ਤੇ ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਇਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਇਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 0 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਉਹਦੇ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਵਾਂ ਪੈਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਆਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ। ਆਹ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਂਡ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 11
12 ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ 12 ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦੀ, ਮੈਰੀਡੀਅਨਸ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਇਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਲੋਕੇਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦ ਗਲੋਬ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ਲੀ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ, ਕਿ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ। ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਸੂਰਜ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, 360 ਡਿਗਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, 180 ਡਿਗਰੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟੋਟਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 180 ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, 360 ਬਣ ਗਿਆ। ਐਂਡ 360 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 24 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 360 ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 15 ਡਿਗਰੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, 4 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਹਰ 1 ਘੰਟੇ, ਹਰ ਇੱਕ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿਖ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 5:30 ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਜਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 5.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5:30 ਵੱਜਣਗੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 82.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ISD, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੀ PDF ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।